السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 17۔ آج کا موضوع صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کا ایک جز۔ ان اللہ مع الصابرین یعنی اللہ کی رحمت، اس کا فضل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور باندھنا، نفس کو رنج و غم میں شکوہ شکایات کرنے سے روکنا، دل کو شکوے شکایات کے خیالات سے روکنا، آنکھ کو شکوے شکایات کے آنسوؤں سے روکنا، زبان کو شکوے شکایات کے جملوں سے روکنا۔ الصبر کا مطلب روکنا یا باندھنا، اللہ کی اطاعت اور احکام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا، اپنے نفس کو صبر پر باندھنا۔ صبر کڑوا گھونٹ ہے، اور اس کڑوے گھونٹ کو بغیر منہ چڑھائے بھر لینا، یہی صبر ہے۔ آپ کے سامنے کڑوا سیرپ پیش کیا جائے پلانے کے لیے، کڑوی دوائی پلائی جائے، ایلو ویرا بطور دوائی کھلایا جائے، اس وقت چہرے کی فیلنگ، ماتھے کے بل، وہ ناگواری کے احساسات بتاتے ہیں کہ یہ گھونٹ بھرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن سمجھدار لوگ اندازہ رکھتے ہیں کہ اس میں میرے لیے شفا ہے، میرے لیے بہتری اور بھلائی ہے، تو اس کڑوے گھونٹ کو وہ بھر لیتے ہیں۔ صبر بھی کڑوا گھونٹ کی مانند ہے۔ مشکل گھڑی میں صبر کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایلو ویرا کھانا یا کڑوی چیز کو کھانا، کہ بغیر فیلنگ، بغیر احساسات کے، بغیر یعنی کہ منہ چڑھائے اور ماتھے پہ بل لائے، یہی صبر ہے۔ اسلام کے دامن میں پناہ لینے والوں کو اللہ پاک نے صبر ایک ڈھال دی ہے، ایک عقیدہ دیا ہے کہ جب حادثات، مصیبت، پریشانی آ جائے اور ان مصائب کے بے رحم حملے، اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے اس وقت بے رحم حملوں سے، صبر کی ڈھال کے ساتھ۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے،
اور مصیبتیں اسے خشو خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹ جائیں تو کالے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں 70 یا 75 بار صبر کا ذکر آیا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت میں صبر کرنا، عبادت اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا، نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا۔ مصیبت میں صبر کرنا کہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے چینی بے قراری کا اظہار کیا جائے، اب دل کو قابو میں رکھنا اور دل کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ عبادت اور اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں، مگر نمازی بندہ ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز ادا کر رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کو جی نہیں چاہتا، دل پر جبر کر کے زکوٰۃ کو نکالا جا رہا ہے۔ ان کاموں کو کر گزرنا جو عبادت اور اطاعت میں مشقت کی صورت میں ہوں، یہ بھی صبر ہے۔ نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا، گانے بجانے کی طرف دل مائل ہونا، فحش مواد دیکھنا، نفس برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، پھر سود خور بڑے مزے سے پیسے کما رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ حرکت کریں مگر دل کو روکنا، نفس کو باندھ لینا، ادھر نہ جانے دینا، یہ نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ پہلوان لوگ ورزش کرتے ہیں اور ورزش کرنے پر بڑے بھاری بھاری بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑی بڑی بلاؤں پر بھی صبر کر جاتے ہیں۔ آپ کو ٹھوکر لگے، آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، ٹھوکر لگنے سے برتن میں جو کچھ ہوگا وہ ٹپک پڑے گا، اچھل پڑے گا، وہ نکل پڑے گا۔ اسی طرح دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، پانی ہے تو پانی نکلے گا، کچھ بھی وہ نکل آئے گا باہر۔ اسی طرح دل کے برتن کو جب ٹھوکر لگے آزمائشوں کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، اس حالت میں پھر دل کے برتن سے وہی ظاہر ہوگا۔ اگر صبر ہے تو صبر برداشت نکلے گا، اگر شکر ہے تو شکر نکلے گا، اور اگر گلا شکوہ ہے تو گلا شکوہ نکلے گا۔ امام شبلی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ حضور، صابرین پر مشکل صبر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا، اس کی محبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا نہیں، الصبر مع اللہ۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ہی بتا دو۔ بہت خوبصورت اس نے جواب دیا، مگر پہلے اس کی وضاحت پڑھ لیں۔ الصبر للہ کیا ہے؟ الصبر علی اللہ کیا ہے؟ الصبر مع اللہ کیا ہے؟ تینوں پوائنٹس کی خوبصورت وضاحتیں ملاحظہ کریں۔ آنے والے نے پوچھا صابرین پر مشکل صبر کون سا ہے؟ فرمانے لگے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر، یعنی جن کاموں کا حکم دیا جو امر ہیں
اور جن کاموں سے منع کیا جو نہیں ہے، امر نہیں پر عمل کرنا، فرائض، حقوق، حقوق العباد، واجبات، سنتوں پر عمل، مستحبات، مباح کام، حلال چیزیں، حرام سے بچنا، مشتبہ چیزوں سے بچنا، یعنی احکام شریعت پر عمل کرنا، یہ الصبر للہ ہے۔ جب آپ نے اس کو کہا کہ صبر یہ ہے، الصبر للہ، احکام شریعت پر عمل کرنا، حرام حلال میں تمیز کرنا، اور اس دوران جو مشکلات آئیں، رکاوٹیں آئیں، ان پر صبر کرنا، یہ الصبر للہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا نہیں، تھوڑی اور وضاحت کر دیں، کوئی بڑی وضاحت کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا الصبر علی اللہ، ایک اور درجہ ہے صبر کا، یہ زاہدوں کا ہے صبر، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، الصبر علی اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مقدر میں جو کچھ ہے اس پر خوش رہنا۔ بیماری آ گئی ہے تو خوش ہیں، راحت ہے تو خوش ہیں، کھانے کو ملا تو ٹھیک ہے، فاقے آ گئے تب بھی خوش ہیں، خوشی ملی خوش ہیں، رنج مل گیا خوش ہیں، دنیا دوست بن گئی خوش ہیں، دنیا دشمن ہو گئی خوش ہیں، عزت ملی خوش ہیں، وقار گھٹ گیا خوش۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، یہ عابدوں زاہدوں کا شکر ہے۔ آپ امام شبلی نے فرمایا پوچھنے والے کو الصبر علی اللہ، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آنے والے کا انکار بتاتا ہے، کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہے، بڑے بھروسے اور توکل اور یقین کی انتہاؤں والا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیسرا درجہ سن، الصبر مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ صبر کرنا، کہ زندگی میں کچھ وقت ایسے بھی آ جاتے ہیں جب تکلیف، مصائب، رنج و غم، وہ دکھ ایک نہیں، ایک کر کے نہیں، ہجوم کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سی ایک بات، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون، اور افلاطون نے پوچھا موسیٰ آسمان کمان بن جائے، دنیا کے تمام غم، ٹوٹلی تکلیفات تیر بن جائیں، اور تیر پھینکنے والا یعنی تیر انداز خود رب ہو، موسیٰ تو سامنے ہو اور تجھ پر تیر چلائے جائیں پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، تو بچ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا افلاطون میں بچ سکتا ہوں۔ کیسے بچیں گے آپ؟ میں تیر پھینکنے والے کے قریب ہو جاؤں گا۔ تو ایک کر کے غم نہیں، وہ دکھوں کا تیر ایک نہیں، بلکہ وہ دکھ ہجوم کی صورت میں انسان پر حملہ آور ہو۔ ہم نے دیکھا اپنے دوستوں کو غموں میں دیکھا، دکھوں میں دیکھا، اور دکھوں کے ہجوم میں دیکھا۔ گویا اس وقت اللہ کی تقدیر کی چھری چل رہی ہے، سر پر آرے چلائے جا رہے ہیں، سینہ گولیوں سے چھلنی ہو رہا ہے۔ ان لمحات میں اللہ کے لیے صابر رہنا، صبر حسین، وہ صبر الصبر مع اللہ ہے۔ حضرت علی کو نیزہ لگا،
नेजा पेवस्त हो गया। नेजा निकालें कैसे? अब नेजा निकालने के लिए तदबीर ये सोची कि आप नमाज के लिए खड़े होंगे और नमाज की हालत में आप खुशू खुजू की नमाज इतनी आजिज़ी मोहब्बत से अदा करते हैं, एहसान के दर्जे वाली नमाज अदा करते हैं। और आपके लिए मशहूर कि अली तो उस वक्त तक सजदा ही नहीं करता जब तक अपने रब को देख न ले। और रब ऐसे ऐसे थोड़ा नजर आता है कि जाहिरी सूरतों में अल्लाह अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है, अल्लाह अपनी खूबसूरतियों से पहचाना जाता है, अपने जमाल से, कायनात की तमाम चीजों से पहचाना जाता है। कोई है जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तो हजरत अली खड़े हुए नमाज के लिए, उन्होंने तीर खींच लिया और आपको पता भी न चला। पूछने पर बताया गया कि आप नमाज के लिए क़याम में खड़े थे तो हमने तीर को खींच लिया। फरमाने लगे फिर मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, मैं अपने रब की बारगाह में कल्ब हजूरी के साथ इतना मगन होता हूं कि मुझे तकलीफ का एहसास ही ना हुआ। पूछने वाले ने कहा कि हजूर थोड़ी और वजाहत कर दें, कोई और भी दर्जा बता दें। तो आपने फरमाया अस्सब्रु मा अल्लाह, कि जब दुख हजूम की सूरत में हमला आवर हो जाए उस वक्त उन लम्हात में अल्लाह के लिए साबिर रहना, ये सबर। अस्सब्रु मा अल्लाह। पूछने वाले ने कहा हजूर नहीं। आप फरमाने लगे फिर तुम ही बता दो, तुम किस सबर की बात करते हो? पूछने वाले ने बताया इमाम, सबर ये है अस्सब्रु अनिल्लाह, ये आशिकों का सबर है। अल्लाह की मुलाकात के बगैर सबर करना, उसके हिजरो फिराक पर सबर करना, हर वक्त अपने रब की मुलाकात, उसके वसल की ख्वाहिश में, उसके जल्वों की बेनकाब ख्वाहिश में रहना, ये सबर है अस्सब्रु अनिल्लाह। आपने अहकाम शरीयत पर अमल करने की बात की। अस्सब्रु लिल्लाह, ठीक है वो सबर, वो आम लोगों के लिए सबर है। आशिकों के लिए वो सबर क्या मुश्किल है, इसलिए उनका तो मामूल है। आपने बात की तर्ज जिंदगी की, तो आशिकों के लिए इन हालात में सबर करना क्या मुश्किल है? वो तो इस्तकामत का हिस्सा है। वो तो डटे रहते हैं हर हर हाल में, हर हर हाल में शुक्र करते हैं। बेहतरीन दर्जा सबर का ये है तेरे मन सबर करना, उसके हिजरो फिराक में सबर करना, यही सबर है। सबर तो सबर तो वलम अत्तली हवा का अला सबरी वअख़फ़ैतु मा बी मिनका अम मौद इस सबरी मखाफता अन यशकुवा ज़मीरी सबाबती इला दम अति सिर्रन पतजरी वला अदरी। मैंने इस कदर सबर किया तेरे इश्क को भी खबर ना हुई, मेरे सबर की इतला न हुई। मैंने तेरे साथ अपने इश्क को सबर की जगह अब छुपा रखा है। मैंने अपनी सबर को इस खौफ से छुपा रखा है कि मेरा दिल घबरा कर चुपके चुपके मेरी आंखों को खबर न कर दे, मेरे आंसुओं को शिकायत न कर दे और मेरे आंसू टिप टिप गिरे, कि आंखों से शिकवा न करना, रो कर अल्लाह की बारगाह में शिकवा न करना। मौत आ गई है या किसी की मैयत पड़ी हुई है, उस वक्त कंट्रोल करना, बैन से रोकना, बाल नोचने से खुद को रोकना, पीटने से रोकना, कुफरिया कलमात से रोकना, ये हराम है, इनसे रोकना, ये भी सबर है। बेहतरीन सबर गम के पहले औकात में होता है। इन सबरा इन द सदमतिल उला, के सबर पहले सदमा के वक्त होता है। बाकी जिंदगी के गम आते हैं, हालात परेशानियां आती रहती हैं, कभी गम आ गया, कभी अजियत आ गई, कभी बीमारी आ गई, कभी तकलीफ आ गई, कभी गुर्बत आ गई, मालो दौलत छिन गया या हासिल हो गया, इज्जत मिल गई, इज्जत चली गई, ये तो छोटे छोटे सबर हैं। अल्लाह इन पर वर्जिश करने की तौफीक नसीब
जैसे कि वर्जिश करने वाला वर्जिश करने की वजह से भारी भारी बोझ को उठा सकता है, इस तरह अपनी जिंदगी के हालात में इन तकलीफात पर सब्र करना, छोटे छोटे गम पर सब्र करना, फिर बड़े बड़े गम के बोझ उठाने की भी ताकतें अल्लाह पाक मुसलमानों को नसीब कर देता है। क्योंकि सब्र एक ढाल है और ढाल से अपने आप को बचाया जाता है। जिंदगी नशेब फराज की पगडंडी है, कभी खुशी आती है, कभी गम, कभी दुख, कभी तकलीफ, बड़े मरहले आते हैं जिंदगी में। लेकिन उन हालात में अगर डट जाएं, साबित कदम रहें, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, तो अल्लाह ताला कामयाबियां नसीब करता है। इल्म मुसलमानों का दोस्त है और हिल्म उसका वजीर है, और सब्र लश्कर का जर्नैल है। जिस तरह बगैर जर्नैल के कोई मुल्क फतह हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह बगैर सब्र के कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती। खुशी इंसान को वहां नहीं पहुंचाती जहां गम पहुंचा देते हैं, मगर शर्त है कि सब्र के साथ काम लिया जाए। ये दर्जात की बुलंदी का सबब है, और जो गम में सब्र करने से मिलता है, किसी और चीज का फल नहीं अल्लाह ने बताया, मगर सब्र करने वालों का अजर और फल कुरान पाक में अल्लाह ने यूं फरमाया, वबश्शिर साबिरीन, ये बशारत दे दो सब्र करने वालों को। अल्लाह ताला जिंदगी के गमों में सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस्तकामत नसीब फरमाए। सब्र मांगते नहीं है कि या अल्लाह मुझे सब्र दे, इसलिए कि सब्र मांगा है तो आजमाइश और तकलीफ आएगी। सब्र मांगते नहीं है। इस्तकामत और शुक्र करने वाली जबान अल्लाह आप सबको नसीब करे। हाँ, आजमाइश आ जाए तो फिर उस पर सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। इसलिए कुरान पाक की आयत, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान पाक की आयत पुकार पुकार कर कहती है, अल्लाह पाक खुद फरमाता है, हम तुझे जरूर 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 आजमाएंगे, किसी चीज का खौफ देकर, तुम्हें भूख देकर, तुम्हें बीमारी देकर, तुम्हें फल देकर, औलाद देकर, औलाद छीन कर, खौफ के जरिए, मौत के जरिए, बीमारी के जरिए हम तो जरूर आजमाएंगे। वबश्शिर साबिरीन, और उस वक्त सब्र करने वालों के लिए बशारत है, यानी अल्लाह के फजल की बशारत है, अल्लाह की रहमत की बशारत है, अल्लाह की तरफ से अच्छे दिनों की खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उस वक्त सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक कुरान पाक में अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए महबूब आप सब्र करो, आपका सब्र करना अल्लाह की तौफीक से ही है, क्योंकि इंसान सब्र नहीं कर सकता जब तक रब उसको तौफीक न दे, रब उसको हिम्मत न दे दे। तो अल्लाह ताला की मदद उस बंदे के साथ शामिल हाल होती है जो अल्लाह पर यकीन रखें, तवक्कल रखें, भरोसा रखें और मुश्किल घड़ियों में उससे शिकवा शिकायत न करें, हर हाल में खुश रहा करें। मौला जो कुछ तूने जितना अता कर दिया, बस बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, महबूब आप अपने रब के हुक्म से ठहरे रहो, बेशक आप रब की निगाहों में हो। और इसी तरह हर इंसान अपने रब की निगाहों में है। वो जानता है मैंने किसके लिए दिन निकाला है और किसके लिए रात है, किसके लिए गमों की रात है और किसी किसी के लिए खुशी का दिन है। तो पलट कर दिन आते हैं, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात आती है। हजरत उमर फरमाते हैं, लोगों
सुबह हो जाए शाम का इंतजार ना किया करो, शाम हो जाए सुबह का इंतजार ना किया करो। तेरी जिंदगी में खुशी आए, मालो दौलत आए, तो रब को भूलना, इसलिए कि ये दिन घूम कर आ रहे हैं, फिर कर आ रहे हैं। जैसे दिन के बाद रात है तो रात के बाद दिन है, इसी तरह अरूज को जवाल, जवाल को अरूज है। तो जिस पर जिस तरह का भी जवाल आ गया, बुरी तकदीर आ गई, बीमारी आ गई, तजलजल आ गई, जिल्लत आ गई, परेशानी आ गई, जिल्लतों के दरवाजे खुल गए, रहमतों के बंद हो गए, कुछ भी दिन आ गए, लेकिन साबिर रहो, शाकिर रहो। महमूद गजनवी के गुलाम एयाज जो सैयद है, एक बार लोगों ने आपको देखा कि आपके गले में फूलों के हार हैं और ऊंट पर बैठे खुश खुश आ रहे हैं। कुछ अरसे के बाद देखा कि अब जूतियों का हार है और इसी तरह हाथी पर बैठे आ रहे हैं। लोगों ने पूछा, एयाज वो क्या था और ये क्या है? फरमाने लगे, बतु इज्जु मंतशा बतु जिल्लु मंतशा। वो इज्जत के दिन थे, वो भी रब की तरफ से थे, ये जिल्लत के दिन हैं, ये भी रब की तरफ से हैं। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मुश्किलात में सब्र करें, मगर सब्र मांगा ना करें, इसलिए कि फिर मुश्किलात आ जाती हैं। हाँ, आ गई हैं मुश्किलात तो उस पर डट जाएं, मुकाबला करें, जिक्र के साथ, नमाज से मदद हासिल करें, अल्लाह की राह में खर्च करके उसको, उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें, अल्लाह की नाराजगी को रजा में बदलने की कोशिश करें। वो खैरात करके करें, वो जिक्र करके करें, वो नमाज नवाफिल अदा करके करें, किसी भी काम के जरिए अल्लाह ताला को राजी करें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी जिंदगी के नाजिक तरीन लम्हात, मुश्किल तरीन लम्हात का किया हुआ सब्र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।